پتہ نہیں کیا کیا مارکیٹ میں مل رہا ہے، ہم سب جو ہے وہ چسکے کے چکر کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور آخر میں پتہ چلتا ہے کہ جی ہمیں السر ہو چکا ہے میدے کا۔ میدے کا السر جو ہوتا ہے وہ بیسکلی ہمارے میدے میں زخم ہو جاتا ہے، ایسیڈیٹی، تذابیت، اپھارا پن، میدے کا درد جن کو ہوتا ہے نا ان کو پتہ ہے کہ یہ کون سی بیماری ہوتی ہے۔ شدید جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے، ہمیں ایسیڈیٹی ہوتی ہے، وومیٹنگ ہوتی ہے، وزن میں شدید جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے، یا وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ خدارہ ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، کیونکہ میدے کا السر اتنی پوچیدہ بیماری ہے اور انسان کی زندگی کو جو ہے وہ تنگ کر کے رکھ دیتی ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ سٹمک السر کی وجہ بنتی ہے۔ میں جو نسخہ بتانے والا ہوں نا، آپ اس کو استعمال کریں۔ میدے میں تذابیت، گیسٹرک پرابلم، اپھارا پن، آپ کے اندر کسی قسم کی کوئی پرابلمز ہے، آپ کا میدہ لوہا بن جائے گا اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ اس نسخے کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فوری طور پر ریلیف ملے گا، اور زندگی میں دوبارہ آپ کو سٹمک السر کا مسئلہ جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گا۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے ویورز؟ ایک اور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ اور ایک اور یونیک ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بھائی، میدے کا السر یہ بھی بہت کامن بیماری ہے۔ ہم لوگ الٹی سیدھی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مارکیٹ میں مل رہا ہے، ہم سب جو ہے وہ چسکے کے چکر کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور آخر میں پتہ چلتا ہے کہ جی ہمیں السر ہو چکا ہے میدے کا، پھر ہمیں ہوتی ہے بہت زیادہ پرابلم۔ تو اس ٹاپک کو آج میں لے کے آیا ہوں اور اسی کمپلیٹ انفارمیشن لیں گے پروفیسر صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شریعہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے۔ سر، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ میدے کا السر ہوتا کیوں ہے؟ میدے کا السر جو ہوتا ہے وہ بیسکلی ہمارے میدے میں زخم ہو جاتا ہے۔ شریعہ صاحب، باہر زخم ہو جائے تو پرابلمز ہو جاتی، جب میدے میں ہوتا ہے ایسیڈیٹی، تذابیت، اپھارا پن، میدے کا درد جن کو ہوتا ہے نا ان کو پتہ ہے کہ یہ کون سی بیماری ہوتی ہے۔ میڈیکل میں جاتے ہیں تو انڈوسکوپی کر دیا جاتا ہے کیمرہ ڈال کے، اتنی اذیت ہوتی ہے۔ میں جو نسخہ بتانے والا ہوں نا، آپ اس کو استعمال کریں۔ میدے میں تذابیت، گیسٹرک پرابلم، اپھارا پن، آپ کے اندر کسی قسم کی کوئی پرابلمز ہے، آپ کا میدہ لوہا بن جائے گا اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کبھی زندگی میں آپ کو میدے کا السر کا مسئلہ جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گا۔ بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے، شریعت صاحب نے بھی یہی بات کری ہے کہ سٹمک السر، میدے کا السر کس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، یا اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ سٹمک السر کی وجہ بنتی ہے۔ خدارہ ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، کیونکہ میدے کا السر اتنی پوچیدہ بیماری ہے اور انسان کی زندگی کو جو ہے وہ تنگ کر کے رکھ دیتی ہے۔ سٹمک السر کے اندر جو ہے کہ لائننگ جو ہے ان میں جو سوراخ ہو جاتے ہیں، جس کو ہم السر کہتے ہیں، یعنی پنکچر ہو جاتی ہیں۔ جب یہ سوراخ ہو جاتے ہیں تو میدے کے اندر کا جو تیزاب ہوتا ہے وہ ان سوراخوں سے جو ہے وہ باہر ڈیمیج جو ہے وہ ڈیمیج کرنا جو ہے شروع کر دیتا ہے، جس سے شدید جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے، ہمیں ایسیڈیٹی ہوتی ہے، وومیٹنگ ہوتی ہے، وزن میں شدید جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے، یا وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جسم میں کمزوری ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کئی اور بیماریاں جو ہے وہ جنم دیتی ہیں۔ سٹمک السر کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ شریعت صاحب نے جیسے بتایا، تیز مرچ مسالے، فرائی فاسٹ فوڈ، تذابیت پیدا کرنے والی جو خوراکیں میں ایچ پولری انفیکشن، سگریٹ نوشی، انگریزی ادویات کا زیادہ استعمال، بہت سارے زیادہ استعمال کرنے سے ان کا میدہ ہو جاتا ہے خشک۔ اکثر خواتین، ابھی بچی بیٹھی ہوئی تھی، وہ کہہ رہی مجھے پائلز کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کیوں ہوئی؟ تو انہوں نے شریعت صاحب کہا کہ میں نے پریگنسی میں میڈیکیشن استعمال کری، وہ گرم تھی، جس کی وجہ سے مجھے پائلز کا مسئلہ ہو گیا۔ تو تذابیت ہو جاتی ہے، میدہ جو ہے وہ آپ کا خشک ہو جاتا ہے۔ ٹینشن، پریشانیاں بھی جو اس پرابلم کو زیادہ پیدا کر دیتی ہیں۔ مسلسل ایک جگہ پہ بار بار بیٹھنے سے آپ کو تذابیت کا مسئلہ آ جاتا ہے، یا رات کو لیٹ نائٹ کھانا کھانا، اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ سو جانا، میدے کا جو ہے وہ السر بنتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ رات کو کھانا کم کھائیں اور جلدی کوشش کرا کریں کہ آپ کھانا کھائیں اور اس کو ڈیزالو کریں۔ اگر آپ سٹمک السر کا شکار ہیں تو آج اس نسخے کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فوری طور پر ریلیف ملے گا، اور زندگی میں دوبارہ آپ کو سٹمک السر کا مسئلہ جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گا۔ آپ نسخہ نوٹ کر لیں، سمپلی آپ نے لینا کیا ہے، گوند کیکر لے لینا آپ لوگوں نے 30 گرام، رال سفید لے لینا آپ لوگوں نے 30 گرام، گٹ ہلدی لے لینا آپ لوگوں نے 30 گرام، گیرو لے لینا آپ لوگوں نے 30 گرام، گلوکوز پاؤڈر لے لینا آپ لوگوں نے 30 گرام، میٹھا سوڈا لے لینا آپ لوگوں نے 30 گرام، اور گاؤ زبان لے لینا آپ لوگوں نے کم از کم 3 گرام۔ ان ساری چیزوں کو
ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें, पाउडर बन जाएगा। 1 टीस्पून सुबह नाश्ते के बाद, 1 टीस्पून रात को खाने के बाद आप इस्तेमाल करें। ये पाउडर जो है वो आप शरबत बैजूरी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको इस्तेमाल करें। मैदे में किसी किस्म का आपका मैदा पेट बाहर निकल चुका है, बहुत सारे लोगों को मोटापा नहीं होता लेकिन उनका पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकला होता है, तजाबियत होती है, सांस के मसले आ रहे होते हैं, मुंह से रात को सोते हुए शरीर से पानी निकलता है, जिसमें बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लगता है कोई भी चीज़ खाते हैं उनको कड़वी महसूस होती है। तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला मैदे की तजाबियत, मैदे का अल्सर, एसिडिटी, फैटी लिवर, आपको कॉन्स्टिपेशन, मैं कहता हूँ पेशाब में पीलापन, कोई भी प्रॉब्लम्स है, आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। ज़िंदगी में दोबारा आपको अल्सर के मसले सामने नहीं आएंगे इंशाल्लाह। सर नुस्खे को इस्तेमाल करते हुए अगर हम कुछ चीज़ें परहेज़ करना चाहें तो क्या क्या चीज़ें परहेज़ करनी सर? सिंपली परहेज़ जो है मैदे के अल्सर के हवाले से या स्टमक के हवाले से जो करवाया जाता है वो बड़े का गोश्त और खट्टी चीज़ें यानी कुदरती आप ले सकते हैं जो हाथ से बनाई जाएँ, जैसे सेब का सिरका, पानी पूरी, अचार, पकौड़े समोसों की चटनियाँ, इस टाइप की, वो जी कुदरती जैसे लीमू है वो ले सकते हैं, ग्रेप फ्रूट ले सकते हैं। ये चीज़ें मना नहीं है, वो इससे ये तो अवॉइड होती हैं थोड़ी सी। ज़बरदस्त हो गया। सर इसकी कोई मेडिसिन आपके पास भी मौजूद है अगर हम नुस्खे के बाद अगर आपसे रब्ता करना चाहें मेडिसिन? जी एग्जैक्टली शरियात साहब, हम तो कोशिश ये सदका जारिया समझ के हम बताते हैं ताकि जो लोग इस्तेमाल करें वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जो मुस्तफ़ीद हो उनसे खुदारा एक रिक्वेस्ट होती है कि इसको आगे शेयर कर दिया करें ताकि आपके तवज्जो से कोई और भी लोग मुस्तफ़ीद हो सके, इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। अगर कोई प्रॉब्लम्स है, दिक्कत है, परेशानी है और आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है, रिपोर्ट्स अपनी शेयर कर सकते हैं। हम आपकी रिपोर्ट्स के मद्देनजर रख के जो भी बेहतर से बेहतर रहनुमाई होगी वो आपको इंशाल्लाह लाजमी दी जाएगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी चीज़ मुझे इनकी यही लगती है कि नॉर्मल हकीमों की तरह, टिपिकल हकीमों की तरह वो नब्ज देख के और जो है मेडिसिन नहीं दे देते, बाकायदा रिपोर्ट्स देखते हैं, उस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दी जाती है। सर ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। आजकल हर्बल मेडिकेशंस, हर्बल जो है वो अल्लाह पाक के फजल करम से फास्ट हो चुकी है। वो नब्ज शनासी वाले बहुत सारे लोग शरार साहब वहाँ से भागते बहुत हैं और वो उनको मेडिकेशन से कोई नहीं आती है। मेरी पहली वीडियो शरियार साहब के साथ जो पहली हमने बनाई थी जोड़ों के दर्द के हवाले से, मैंने उसमें भी मैं अभी आप जाके हमारे पाकिस्तान लाइव टेली जो है वो चैनल आप विज़िट कर सकते हैं, उसमें हमारी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई, मैं उसमें भी बताया था कि हकीम या डॉक्टर की पहली खुराक खाएं, अगर बेहतरी नहीं आए तो मैंने उसमें बताया हुआ था कि दवा उठा के वापस लेके आएँ। ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी वीडियोज़ के अंदर ही ऐसा है। हम कहते हैं कि दवा खाएँ, हकीम हो या डॉक्टर हो, तो आपको 2-4 दिन के अंदर आपको उसमें रिलीव आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर या तो उसको समझ नहीं आई आपकी या उनके पास मेडिकेशन नहीं है, तो इसका कोई खुदारा कोई खुद भी थोड़ा समझा करें। अल्लाह पाक का शुक्र है हम रिपोर्ट्स को मद्देनज़र रखते हैं, पेशेंट की कंडीशन देखी जाती है, पेशेंट से इंफॉर्मेशन ली जाती है, फिर उनको मेडिकेशन जो है भिजवाई जाती है। ठीक हो गया। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 2 चैनल्स मेरे मौजूद हैं पाकिस्तान लाइव पे, तो इनकी वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं और एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जिस पे कंटिन्यू वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड होती हैं। और एक नया चैनल भी मैंने लॉन्च किया है ज़िंदगी सेहत के साथ, वहाँ पे भी हकीम साहब की बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं और उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह दोबारा आपके पास आएंगे, दोबारा आपको तंग करेंगे। मसला नहीं, आप 10 दफ़ा आएँ, 1000 दफ़ा आएँ, हमारा काम है रहनुमाई देना और जो बेहतर से बेहतर रहनुमाई होती है वो हम लाजमी देते हैं, नुस्खे भी बता देंगे इंशाल्लाह। और अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए यहाँ पे, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस टॉपिक के हवाले से हम इनसे मुलाकात करें। एक इनके पास मैसेज है हार्ट अटैक के हवाले से, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम हार्ट अटैक के हवाले से, जिन्होंने भी सेंड किया था नाम तो याद नहीं है लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे उसके हवाले से। ठीक हो गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह।